지금 이 시간 예수 그리스도의 이름으로 이곳을 주의 보혈로 덮습니다. 하나님, 이 시간 예수 그리스도의 이름으로 여기에 하나님의 영광이 임하였음을 선포합니다. 하나님이 기뻐하시는 예배되게 해주시고 하나님의 영광과 임재가 흘러넘칠 수 있는 복된 예배되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. Oh, for love, and oh, for love, the Father gave. Only love can make a way. And oh, for love, the heavens cried. Oh, love was crucified. Oh, for love, and oh, for love, the Father gave. Only love can make a way. And oh, for love, the heavens cry. The heavens cry. For love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. Only I ask. And how many times have I heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, Lord. And everything I need is you. The beginning, but forever. Everything I need. And everything I need is you. Everything I need, Jesus, everything I need is you, the beginning, my forever. Jesus, everything I need is you. Let me sing of love. How we'll join the angels' song. Ever holy is the Lord. Ever holy is the Lord. King of glory, King of all. Oh, oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I ask. And how many times have you heard me pray? Surely to declare that everything we need is Jesus. Everything I need is you.
everything I need is you. And oh, for love, a Savior, pray. Abba, Father, have your way. So they know, though they don't know what they do. Let the cross come back to you, to you, to you, to you, to you, to you. Father, we want to know you. We want to worship you. Lord, Father, we want to praise you today. Lord, we want to let down ourselves. Lord Jesus, let our priority become you, Lord. And Lord Jesus, restore our prayers. Restore our prayers, Lord. 하나님 아버지, 우리의 기도를 회복해 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리의 기도를 회복해 주시옵소서. 우리의 우선순위가 주님이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 그 모든 것 다 내려놓고 주님이 오직 우선순위가 될 수 있도록 해주시옵소서. Jesus, oh, we need you, God. We need you, God. We need you, God. More than ever, more than ever. We need you, God. We need you, God. We need you, God. More than ever, more than ever. We need you, God. We need you, God. We need you, God. We need you, sing it, we need you. We need you, God. We need you, God. We need you, God. Sing it loud to the Lord. Sing, we need you. We need you, God. We need you, God. We need you, God. Whenever we need you, we need you, God. We need you, God. We need you, God. Sing it, we need you. We need you, God. We need you, God. We need you, God. We need you. We need you, God. We need you, God. We need you, God. We need you. We need you, God. We need you, God. We need you, God. More than ever, more than ever. We need you, God. We need you, God. We need you, God. We need you. We need you, God. We need you, God. We need you, God. Right now, we need you. We need you, God. We need you, God. Everything I need. And everything I need is you. You're the beginning and forever. Sing it to the Lord, declare it to Him.
Everything I need is you. Jesus. Everything I need is you. Everything I need is you. Everything I need is you. Everything I need is you, Lord. Everything I need is you. Let your pure blood cover us. Let your pure blood cover us. Let your pure blood cover us. Let your cross be shining on me. We want your yoke rather than the yoke of the world. 보여 세상의 모든 헛된 짐보다 능력 있는 말씀 나를 없다 하며 날 보호하시네 예수의 보혈 십자가 그대의 증거 나에게 우리 대신에 담대히 나가네 세상을 지않고 직주 보혈로 우리 죄를 씻기고 다시 온전케 하는 예수 피밖에 예수의 피밖에 없네 우리를 정결케 하며 우리를 정결케 하며 친구되게 하시는 예수 피밖에 예수의 피밖에 없네 우리 죄를 씻기고 다시 온전케 하는 예수 피밖에 예수의 피밖에 없네 우리
세상의 모든 헛된 외침보다 능력 있는 말씀 나를 없다하여 내 보호하시네 예수의 보혈 십자가 은혜의 증거 정말하게 우리 대신에 담대히 나가네 하지 않고 오직 주 보혈 우리 자리 지키고 우리 죄를 씻기고 다시 온전케 하는 예수님 함께 예수의 피밖에 없네 우리 정결케 하여 친구들에게 하시는 예수 피밖에 예수의 피밖에 없네 다시 한번 우리 죄를 지키고 우리 죄를 지키고 다시 온전케 하는 예수님 함께 예수의 피밖에 우리 죄를 우리 죄를 씻기고 다시 온전케 하는 예수 피밖에 예수의 피밖에 없네 우리 정결케 하여 우리 정결케 하여 친구에게 하시는 예수 피밖에 예수의 피밖에 없네 다시 한 번만 부르겠습니다 우리 죄 우리 죄를 씻기고 선포하십시오 다시 우리 죄를 씻기신 예수님을 향해 선포하십시오 예수 피밖에 우리를 정결케 할 수 있는 것은 예수님의 피밖에 없음을 선포합니다 우리 정결케 하여 Declare it to Lord, sing it loud to Him. 하시는
예수 피밖에 예수의 피밖에 없네. 마지막으로 한 번만 더 우리 죄를 씻기고 우리 죄를 씻기고 다시 온전케 하는 예수 피밖에 예수의 피밖에 없네. 주와 같이 즐거운 일 아닌가 우리 주님 걸어 다시 발자취를 밟겠네. 주와 같이 길 가는 건 즐거운 일 아닌가 우리 주님 걸어 다시 발자취 어린아이 같은 우리 일어나고 약하라 주의 손에 이끌려 생명
주시니까 감사합니다. 주님, 저희가 정말 이렇게 즐겁게 그리고 주님과 함께 길 가는 것이 얼마나 즐거운 것인지 깨달을 수 있도록 인도해 주시옵소서. 또 목사님 설교를 축복합니다. 목사님이 선포하는 것이 정말 하나님이 땅에서 이룬 것이 하늘에서 된다 같이라 하는 말씀같이 목사님의 선포하심이 저희 마음 가운데 깊이 와닿을 수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 우리 이 시간에 먼저 우리 유경호 형제 유경호를 대표로 좀 간증해 주시겠습니다. 저기 우리 외부 친구들 우리랑 안에 들어가서 소개합니다. Right here. This is cushion. Here. Oh, no. Are you speaking Russian? Oh, okay, I understand. 언어가 짧아서 안녕하세요. 저는 청년셀 리더 유국경이라고 합니다. 오늘 제가 이 자리에 선 거는 저가 이게 몇 달 안에 하나님께서 하신 일들을 조금 간증 여러분과 함께 쉐어하기 위해서 이 자리에 나왔는데 먼저 제가 간증할 내용은 이제 하나님을 어떻게 신뢰하는지 그리고 하나님을 신뢰하는 것 가운데서 어떻게 제가 겪었고 어떻게 깨달은 게 있었는지 그것에 대해서 좀 나눠드리고 싶어요. 먼저 제가 정말 하나님의 은혜로 학교 공부를 끝나자마자 직장을 찾게 됐었어요. 그래서 굉장히 쉬는 시간이 없이 바로 공부 끝나고 일을 하는 과정 가운데 있었는데 회사가 그렇게 큰 회사가 아닌 관계로 이게 일이 많지가 않았었어요. 그래서 제가 2주 노티스를 회사로부터 받았었거든요. 그때는 이제 어떤 상황이었냐면 제가 결혼을 앞두고 있었고 그래서 저한테 되게 중요한 시기고 기쁜 시기였는데 제가 노티스를 받은 날이 제가 유이 자매하고 사인하러 가기 전날이었어요. 그래서 되게 마음이 어려웠죠. 그때는. 그래가지고 뭐랄까 이거 하나님이 어떻게 이거 하나님한테 좀 원망일 많이 했었어요. 왜 이런 일이 나한테 일어나고 나는 돈도 상관없었고 내가 어디 직위에 올라가는 것도 상관없었고 그냥 일하는 것만으로도 되게 감사하고 있었는데 그런 일이 일어나니까 되게 하나님이 원망이 되고 하나님 너무 열심히 하네요. 그래가지고 어떻게 하다 보니까 이렇게 나오게 됐어요, 회사를. 그런데 막상 마음은 너무 힘든 거예요. 직장은 없고 결혼은 했고 그래서 2주 노티스간 일을 하는데 그 사이에 이제 사인도 하고 신혼여행도 갔다 오고 하는 과정 가운데 있었어요. 그런데 그 2주 일하는 가운데 너무나 힘든 거예요, 마음이. 내가 어차피 그만둘 건데 여기서 계속 2주 동안 일을 해야 되나 말아야 되나. 그래서 하나님한테 너무 기도를 많이 했어요. 마음이 너무 어려운 가운데 왜 나한테 이런 일을 허락하셨고 무슨 일을 하실 계획이신지 그런 것들에 대해서 마음이 너무 어렵고 인간적인 마음이 너무나 힘들었어요. 사장님이 되게 미웠고 이런 마음들이 너무나 정말 드는 거예요. 진짜 인간적으로. 그래가지고 일이 너무나 하기 싫은 거예요. 그 2주간 일이. 그래가지고 이제 유이 자매하고 이제 기도를 했어요. 난 일이 너무 하기 싫다. 인간적으로. 솔직하게 어차피 그만둘 거 빨리 끝내는 게 서로 이렇게 얼굴 붉히지 않고 좋지 않을까 했는데 기도를 해서 나온 결과가 뭐였냐면 그래도 어찌됐든 간에 거기서 유종의 미를 거두려면 2주 동안 열심히 섬기는 마음으로 일을 하는 게 좋겠다 해서 제가 일을 했거든요. 근데 내가
앞날을 보면 너무나 캄캄한 거예요. 2주 후에 나는 아무것도 할 일이 없고 제가 좀 그런 거에 뭐랄까 쓴뿌리 이런 게 있어서 남자는 돈을 벌어야 돼 이런 거에 있었어요. 그래가지고 근데 내가 돈을 안 버니까 굉장히 마음이 어려워지는 거죠. 쉬는 시간. 그래서 내가 할 수 있는 게 아무것도 없는 거예요. 시비 뿌리는 거 외에는. 시비를 정말 보이는 데마다 다 뿌렸어요. 내가 갈 수 있든 없든 간에. 그래서 그리고서 이제 거의 포기를 했어요. 근데 유이자매는 계속 저한테 괜찮아, 하나님이 더 주실 거고 다음에 더 좋은 걸 주시기 위해서 지금 이걸 허락하신 거라고, 저보다 어떻게 보면 더 마음이 차분한 상태에서 그런 말을 해주는데 힘이 돼요. 옆에서 그런 말이 힘이 됐는데 이 불쑥불쑥 올라오는 그 미워하는 마음들 있잖아요. 인간을 미워하는 마음들이 계속 올라오는 거예요. 그러면서 제가 기도할 수 있는 게 그거밖에 없었어요. 직업을 구워달라고도 기도할 수도 없었어요. 그때는 마음이 너무 어려워서. 근데 기도할 수 있었던 게 뭐였냐, 우리 교회에서 이렇게 맨날 강조하는 그 것들 있잖아요. 이스라엘을 위해 기도하고 북한을 위해 기도하고 교회를 위해서 기도해라. 이게 하나님의 의를 구하는 거고 그의 나라와 그의 나라를 먼저 구하는 거라고 저는 생각을 해서 그거를 굉장히 많이 기도해서 그것만 거의 기도했던 것 같아요. 그래서 기도하는 과정 가운데 이제 CB 본대에서 이제 연락이 오기 시작을 하는 거예요. 근데 첫 번째 인터뷰를 봤는데 너무나 엉망으로 한 거죠, 말을. 그래서 이것도 안 되는구나 이렇게 생각하고 정말 일을 하고 있었는데 한 주가 지나고 또 한 주가 지나고 이제 또 인터뷰를 보게 됐어요. 근데 이번엔 잘해야지라는 마음보다는 어떻게 하나님한테 더 내가 뭐랄까, 난 돈도 상관없고 내가 그냥 있는 모습 그대로 나를 보여줄 테니까 하나님 그 모습을 사용해 주세요 이렇게 말을 했어요. 기도를 하고 항상 그 인터뷰를 가운데 갔는데 정말 다들 잘 봐주는 거예요. 나를. 내가 경력이 많은 것도 아니고 뭐가 잘난 것도 아니고 영어도 잘 못하는데 나를 되게 마음에 들어하는 회사가 많이 연락이 오는 거예요, 나한테. 그래서 같이 일하자는 오퍼도 굉장히 많이 받았어요. 정말 은혜 가운데. 그런데 내가 그때 하나님을 신뢰한다고는 얘기를 했어요. 기도하면서 내가 신뢰하지만 마음 가운데서 되게 어려움이 많았어요. 내가 이게 신뢰하는 건지. 왜냐면 계속 사람들을 미워하는 마음들이 내 마음 가운데 있었으니까. 그런데 그렇게 하다가 정말 하나님의 은혜 가운데 직업을 제가 선택을 하고 가게 됐어요. 어느 회사로. 그리고서 이제 저희가 갔던 그 타우란가 그 하프앰블 연습하러 갔던 그것 가운데서 이제 기도를 받게 됐는데 그 기도해 주시는 분이 그러시더라고요, 저한테. 경우가 제 이름을 부르면서 경우가 네가 나를 신뢰해줘서 되게 고맙다. 이 말을 딱 듣는데 제가 거기서 이제 컨펌이 되는 거예요. 제가 이게 하나님을 신뢰하는 거구나 했는데 제가 거기서 생각이 든 게 딱 배운 게 뭐였냐면 하나님을 신뢰한다고 해서 내 마음이 언제나 평안하지 않다는 거. 내 마음 가운데 언제나 폭풍우가 불어치고 내가 누구를 미워할 수도 있고 내 상황이 언제나 좋게만 돌아간다고 저는 그렇게 생각을 했거든요. 왜냐하면 기도하면은 하나님 그런 마음 주시고 그럴 줄 알았어요. 근데 내 상황은 절대 좋아지는 것이 아니라 점점 더 안 좋아지고 그 상황 가운데서 하나님을 신뢰하는 것, 그게 이제 조금씩 신뢰하는 거라고 이렇게 마음 배운 거예요. 제가 그래가지고 이게 하나님을 신뢰하는 거구나. 하나님을 신뢰하면서도 내 상황은 안 좋아질 수 있고 내 마음은 이렇게 폭풍우가 칠 수 있겠구나라는 걸 들었고 이제 그런 걸 배우고 이제 하나님을 어떻게 신뢰하는지 조금은 이제 알 것 같다는 걸 배웠어요. 그래서 많은 사람, 여기 우리 교회 가운데도 직장을 찾는 분들, 그리고 이제 앞으로 직장을 찾아야 되는 분들이 있는데 상황을 보지 않았으면 좋겠어요. 그리고 자신의 마음을 그냥 있는 그대로 하나님한테 올려드리면 좋을 것 같아요. 제가 하나님을 조금이나마 신뢰하는 법을 배운 것들이라면 그런 것들이 있으니까 그냥 있는 그대로 나아가는 거, 상황 보지 않고. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 어떻게 보면
우리 경우경제 안에는 그 시기적으로 굉장히 힘든 그 상황이었는데 그래도 그럼에도 불구하고 하나님을 신뢰하는 훈련을 받았던 것. 제가 리더 모임에서 이렇게 우리 삶을 나누다가 이렇게 나눠주길래 우리 지체들에게 한번 좀 같이 좀 간증으로 좀 나눴으면 좋겠다. 이렇게 좀 부탁해서 오늘 좀 같이 나눴습니다. 여러분들 하나님을 신뢰하는 게요. 쉽지는 않습니다. 우리가 항상 이렇게 스트로그라는 과정을 거치게 돼 있어요. 근데 중요한 건 우리의 중심이 흔들리지 않는 것입니다. 그래서 우리 모두가 좀 중심이 흔들리지 않는 상태에서 하나님만 바라보고 이렇게 계속 좀 나갔으면 좋겠습니다. 아멘? 아멘. 자, 우리 하나님 말씀 보겠습니다. 마가복음. 마가복음. 자, 네. 이거 한번 엔터 한번 쳐주세요. 자, 마가복음 1장 우리 14절로 15절 말씀까지 우리 한 목소리로 한번 합독하겠습니다. 두 절 말씀입니다. 시작. 요한이 잡힌 후에 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 아멘. 다시 한번 우리 한 목소리로 15절만 읽겠습니다. 시작. 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 아멘. 아멘. 예. 이거 지금 여기 무선이 안 되는 기가 한번 봐줘요. 엔터 한번 쳐주시고요. 이걸 USB 잘 연결해야 되는 거 확인해주세요. 자, 우리 오늘 말씀 좀 나눌 게 하나님 나라의 복음에 대한 말씀을 좀 여러분과 좀 나누고 싶습니다. 여러분 우리가 교회는 하나님의 복음을 나누고 선포하고 그 복음으로 삶을 살아가는 곳입니다. 근데 우리가 알고 있는 복음과 정말 성경에서 말하고 있는 하나님 나라의 복음이 맞는지 우리가 좀 이것을 좀 점검하는 그런 좀 시간을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 자, 하나님 나라 복음에 대해서 우리 좀 나눴습니다. 다음 페이지 좀 넘겨주세요. 자, 예수님께서 메시지를 처음 전하실 때 선포가 뭡니까? 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 라고 얘기했어요. 그래서 예수님이 첫 번째로 3년 동안 사역하신 그 말씀의 중심이 굉장히 중요합니다. 그래서 예수님께서 외쳤던 말씀은 뭐냐면 회개하고 복음을 믿는데 하나님의 나라가 가까이 왔다는 걸 선포했다는 것입니다. 우리가 읽었던 본문 앞절에 보면 요한이라는 인물이 나오는데 그 요한은 예수님의 제자인 요한이 아니라 침례 요한 또는 세례 요한이라고 할 수 있는 베프티스트 존이에요. 근데 이 베프티스트 존도 사실은 그가 사역했던 메시지의 중심은 뭐냐면 회개하라 천국이 가까웠다는 거예요. 그래서 이 세례 요한, 침례 요한도 외쳤던 메시지가 일관되게 외쳤던 메시지가 회개하라고 했고 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것을 외쳤다는 것입니다. 그리고 예수님도 하나님의 나라가 가까이 왔고 회개하라고 외쳤던 것입니다. 누가복음으로 가면 예수님께서 그 첫 번째 하는 설교가 나옵니다. 나사렛 회당에 가셔서 안식일 날 이사야서 말씀을 피고 설교를 하시는데 그 설교의 내용이 뭐냐? 바로 이사야가 예언했던 말씀대로 주께서 내게 기름 부으셨으니 내가 보내심을 받았는데 가난한 자들에게 복음을 전하고 눌린 자에게 자유케 하고 감옥에 갇힌 자를 옥에 풀려나게 하고 막 이러면서 그 자유에 대한 하나님의 어떤 통치, 주권에 대한 것을 강조하는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 우리가 알고 있는 우리가 복음에 의해서 거듭났는 그 복음이 진짜 예수님이 외쳤던 하나님 나라 복음인지 아닌지를 우리가 좀 점검해 볼 필요가 있습니다. 이게 굉장히 우리가 이 하나님께로 나가는 데 굉장히 중요한 그 컨셉이라고 할까요? 컨셉이라고 생각합니다. 자, 그러면 먼저 하나님 나라에 대한 복음에 의해 우리가 개인 구원의 복음이 있고요. 하나님 나라의 복음이 있어요. 저도 하나님 나라가 열리기 전에는 개인 구원에 대한 복음에만 집중을 했어요. 이거는 제가 송기철 장로님의 책을 좀 참조하고 제 것도 몇 개 아이디어를 넣었는데, 자, 먼저 개인 구원의 복음의 특징은 뭐냐면 영혼 구원을 강조합니다. 아니, 영혼을 구원시키는 게 잘못됐나요? 잘못되지 않았어요. 근데 개인 구원의 복음을 강조하다 보면 그 사람을 영혼을 구원하는 데 관심이 있지만은 하나님 나라 복음은 구원 이후의 삶을 강조해요. 이러면 교회들이요, 물론 오늘날 우리의 교회들이 복음도 안 전해요. 가장 큰 문제는 성도들이 복음 전할 생각을 안 해요.
목사님이나 전하는 거지. 그리고 어쩌다 교회 온 사람들을 보면 그 복음 진리에 대한 갈급함으로 오는 것보다 어떤 마음으로 오냐면 그냥 다른 교회에서 이렇게 한번 이 교회는 어떤가 하는 마음으로 오는 사람들이 되게 많아요. 그래서 영혼 구원의 복음이 중요하지만 우리 하나님 나라 복음은 이것을 넘어서서 구원받은 성도들의 삶이 어떠한 삶이 되어야 되느냐, 그 삶은 하나님 나라를 실천하는 삶이 되어야 된다는 걸 강조한다는 거죠. 또 다음은 뭐냐면 이 개인 구원의 복음은요, 이거는 이제 사실은 이쪽 왼쪽 사이드의 그 시각을 그 송시호 장로님은 전통적 개념이라는 표현을 합니다. 그리고 오른쪽의 시각을 킹덤 멘탈리티라고 표현을 해요. 근데 저는 이제 이 복음의 관점으로 좀 표현을 하고 싶고요. 그래서 죽음 이후에 하나님의 나라. 그래서 죽으면 이제 우리 천국 간다. 그래서 우리가 영혼 구원 받았으니까 나는 이제 천국행 티켓이 있으니까 여기 세상에서 적당히 즐기고 놀고 그리고 천국에 가면 된다라는 그런 개념이 강하다는 거죠. 근데 하나님 나라 복음은 죽어서 가는 곳이 천국이 아니라 이곳에 현재 하나님의 나라 천국이 있다. 그래서 이곳에서 천국을 경험해야 된다는 거죠. 아멘입니까? 아멘. 예, 제가 예배 리더들하고 리더들한테 그룹 카톡에서 이재진 목사님, 우리 그 원띵 네트워크의 그 지금 우리 젊은 우리 목사님인데 이분이 그 상해에서 기도의 집을 합니다. 한 4년 전인가 5년 전에 우리 원띵 사역 처음 했을 때 초대해가지고 와서 이제 메시지 나누시고 있는데 그 이후에 한국 돌아가셔서 상해 도시 안에 그 기도의 집을 하나 시작하셨는데 거기서 몇 년 동안 사역하면서 이분이 별별 경험을 다 하셨어요. 그리고 지금은 조선족과 한족, 중국 사람들을 레인으로 만들어가지고 24시간 기도를 이렇게 돌리는 사역을 하시는 분인데 이분이 그 한국의 여러 나라 다니면서 이제 메시지도 전하셔요. 근데 이번 메시지 이 전하는데 이렇게 보면 지금 그 뭐랄까 이런 그 메시지가 완전 현재적인 하나님의 나라를 되게 많이 강조하고 있어요. 그래서 제가 예배 리더나 리더들 한번 보라고 그렇게 했는데 거의 다 안 본 것 같아요. 근데 한두 명이 얘기해 보니까 좀 봤더라고요. 근데 꼭 보셔야 돼요. 여러분들 그런 거 안 보면 게으른 거예요. 목사님이 보라고 강력하게 추천하는 것은 꼭 보셔야 보시면 목사님이 전하는 메시지와 많은 흐름 속에 같아요. 근데 오늘날 너무나 많은 교회들이 죽은 후에 하나님 나라 가는 것만 생각해서 이 땅에서의 삶은 하나님의 복을 많이 받고 누리고 적당하게 하나님과 티켓 딱 호주머니에 있으니까 이 땅에서 적당히 이렇게 가는 걸로 생각하는데 그게 아니라는 거예요. 지금 하나님의 나라가 이 땅 가운데 임하였기 때문에 우리는 하나님의 자녀로서 이 땅 가운데 하나님의 나라를 보여주는 삶을 살아야 된다는 것입니다. 그래서 이재진 목사님이 전도사 시절에 주일학교 애들 한 8명인가 9명 이렇게 데리고 이제 주일학교를 하는데 어떤 애가 질문을 했대요. 전도사님, 천국이 어떤 곳입니까? 그랬더니 전도사님이 천국은 하루 종일 예배하는 곳이야. 그랬더니 이러더라 애들이. 야, 그러면 이거 예배 들으면 야 천국 가면 굉장히 지루하겠다. 그래가지고 이 목사님이 그때 전사 시절에 이러면 안 되겠다. 그래가지고 요한계시록을 피라 그래가지고 요한계시록을 쫙 어린아이들이 이해할 게 이렇게 쭉 말씀드렸더니 애들이 와 대박 대박 막 이러면서 요한계시록에 말씀에서 천국에 이렇게 기가 막히구나. 천국에 이런 놀라운 예배들이 드려지고 있구나. 근데 애들이 놀래더래요. 그러면서 내가 근데 전사님 우리는 왜 그런 예배를 못 드려요? 그 질문을 하더래요. 그래서 전 이재진 목사가 그랬다고 합니다. 우리 교회는 장로교회이기 때문에 그래. 이렇게 얘기하면서 뭐라 그러냐면 야 그러면 우리가 이러한 예배를 한번 드려보자. 그래가지고 캠프 가가지고 아이들이랑 몇 시간 동안 하나님 앞에서 뛰놀면서 찬양을 했다고 합니다. 여러분 만약에 여러분들이 이 땅에서 하나님의 나라를 경험하지 못하면요 여러분들은 어쩌면 그냥 혹시 운으로 천국 갈 수도 있다라는 기대감을 가지고 나는 예수님 영접했고 예수님 믿었으니까 난 천국 갈 거야. 그러면서 이 세상을 즐기면서 천국에 대한 기대감이 없을 수도 있다는 것입니다. 그런 사람들은 거의 천국 못 갈 확률이 굉장히 높습니다. 천국을 기대하지도 않는데 어떻게 가요? 여러분 이거 예수님 믿는 건 주문을 외우는 게 아니에요. 예수님 믿는 게 어떤 로또나 어느 뭐 아파트 당첨권 당첨돼가지고 내가 이제 저거 주인이라고 그 티켓 받으면 나는 이 티켓 때문에 천국에 갈 수 있다라고 착각하면 그 사람들은 거의 가보면 다른 곳에 가 있을 거예요. 여러분 이거 진짜 시리어스한 복음입니다. 우리가 복음을 알면요 사람의 삶이 바뀔 수밖에 없어요.
우리가 복음을 알면 우리의 삶이 생명이 있을 수밖에 없습니다. 복음을 모르고 가짜 복음 티켓을 가지고 자기가 복음을 가지고 있다고 생각하면서 변화되지 않는 삶, 가짜 복음. 여러분 이 마인드가 바뀌어야 돼요. 이곳에서 우리가 천국을 경험해야 되고요. 이곳에서 하나님과 동행하는 삶을 체험해야 되고 이곳에서 하나님의 살아계심을 우리가 경험하지 않으면 우리가 천국에 대한 소망이 없습니다. 여러분 이게 굉장히 중요한 키 중에 하나예요. 그리고 구원은 이 세상을 탈출하는 것입니다. 그러나 하나님 나라를 보면 구원은 이 세상에서 하나님의 나라를 가져오는 것이에요. 여러분 놀랍게도 목사님들 중에서도 너무 그 구원을 이 세상을 탈출하는 걸로만 생각하시는 분들이 있어요. 그래서 이 땅에서는 이룰 것이 없다. 그러면서 마치 현세를 초월한 것처럼 막 살고 그리고 또 그러면요 이런 태도를 가지게 되면 우리가 세상에 대해서 어떻게 하냐면요 세상에 물들지 않으려고 나는 거룩하게 나를 보존해야 되고 거룩하게 나를 보존하려고 하고 세상과 다 끊고 자기만 거룩하고 나 혼자만 살려고 막 그러는 크리스찬이 있고 저런 마인드에 잡히면요 또 하나는 뭐냐면 어차피 천국 가면 나는 구원받을 거기 때문에 이 땅에서 누려도 된다. 그래서 누리면서 살 수도 있어요. 그래서 이 땅을 갖다가 마치 천국 가기 위한 어떤 뭐랄까 잠시 거쳐가면서 나는 이 땅에서 살면 아무 상관없고 나는 구원을 받았기 때문에 천국만 가면 된다 그러는데 성경적 개념은 뭐냐면요 이 땅에서 우리가 어떤 삶을 살아내는지가 굉장히 중요합니다. 이거를 강조할 수 있어요. 뭐 비슷한 내용이지만 그리고 이 개인구원의 복음의 측면에서 볼 때 우리는 어떻게 하나님을 영화롭게 하는가 라고 하는데 하나님 나라 복음은 어떻게 하면 예수님의 능력이 우리 삶 가운데 드러나는가 여기에 관심이 있다는 것입니다. 그리고 개인구원은 십자가를 바라보는 삶이에요. 근데 하나님 나라 복음에는 보좌에서 이 세상을 바라보는 삶입니다. 여러분 십자가를 강조하는 거 틀린 거 아니에요. 근데 우리가 자꾸 십자가에만 머물면 십자가는요 왜 우리가 죄인들이 십자가로 가는 거예요. 죄인들이 십자가에 가서 하나님의 사랑이신 예수 그리스도의 그 보혈의 능력으로 십자가의 사랑을 우리가 받아들이고 죄인은 우리가 십자가를 통과했을 때는 의인 돼서 우리가 부활의 능력 가운데 살아야 돼요. 근데 이 전통적인 복음 안에 풀어진 사람들은 자꾸 십자가 아래만 머물래. 그래갖고 막 그래도 당신은 그래도 죄인입니다. 바울을 보시죠. 내가 죄인 중에 큰 죄수라고 했습니다. 그래서 여러분들이 막 이렇게 막 의롭게 산다고 생각했을 때 자기가 죄인인 것을 인정하고 늘 십자가 앞에서 눈물을 흘리고 십자가 앞에 머무르십시오. 저는 십자가에 고만 머무르고 저는 부활의 능력으로 세상 가운데 나가서 할렐루야 하나님의 보좌로 이 세상을 바라보는 거예요. 하나님이 보좌에서 바라보는데 맨날 우리가 십자가 밑에서 눈물을 흘리고 막 이러면 어떡할까요? 야 세상에 가서 구원해라. 세상에 가서 내가 너희 삶을 통치하는 것을 보여주라고 말하지 않을까요? 이게 완전히 다른 삶입니다. 그리고 또 이 개인구원의 삶은요 로고스를 적용하는 삶이고 하나님 나라의 복음은 레마를 듣는 삶입니다. 이 레마와 로고스의 차이점은 뭐냐면요 우리가 하나님의 말씀을 로고스라고 얘기해요. 쓰여진 하나님의 말씀을 로고스라고 합니다. 그래서 요한복음 1장에 태초에 말씀이 계시니라 했을 때 요한복음 1장 1절에 그건 창세기죠. 창세기 1장 1절에 그런데 말씀이 하나님과 함께 하시니 요한복음에 그렇게 해서 이 말씀이 우리 육신 가운데 거하심에 우리가 독생자의 그 영광을 보았고 막 이러면서 요한복음 1장에 쭉 예수님께서 말씀이었다라고 얘기를 합니다. 그리고 창세기 1장 1절에는 태초에 말씀이 하나님이 천지를 창조하시나 그러고 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시니라고 그럽니다. 그러면서 예수님이 하나님이었고 이 예수님이 창조주 하나님과 성부 하나님과 더불어 우리를 창조하셨고 창조에 참여했던 아들이신 예수님이 인간의 몸으로 우리 가운데 왔다. 이런 걸 얘기하는데 그 요한복음 1장 1절에 태초에 말씀이 계시는데 이 말씀은 헬라어 말로 로고스입니다. 그래서 우리가 보통 로고스는 쓰여진 하나님의 진리의 말씀을 로고스라고 합니다. 근데 또 말씀이라는 단어가 사용됐을 때 헬라어 언어로 가면 레마라는 헬라어를 쓰게 돼요. 그 레마는 예를 들면 누가복음에 가면 누가복음 1장인가 2장에 가면 예수님의 육신의 어머니였던 마리아가 천사의 이야기를 듣습니다.
그래서 계집종이 주의 말씀이 하나님의 말씀이 그대로 이루어지기를 원하는다라고 이 마리아가 고백을 해요. 그때 하나님의 말씀은 레마입니다. 그래서 이 레마는 뭐냐면 우리에게 계시적으로 주시는 말씀입니다. 그래서 우리가 성경을 읽을 때 로고스만 읽으면 맞아요. 진리이기 때문에 이 말씀은 로고스 때문에 절대로 변치 않아요. 근데 이 말씀이 레마가 되지 않으면 나와 상관없는 말씀처럼 느껴진다는 거예요. 하나님이 태초에 천지를 창조하셨지. 그래 맞아. 근데 진화론을 막 지지해요. 인간은 다 동물이야. 짐승 막 이러면서 진화론적인 생각을 하고 진화론적인 태도를 지는 거예요. 여러분 하나님하고 인간하고 짐승은요 질이 달라요. 그래가지고 요즘 동물 애호가들이 얼마나 동물을 사랑하는지 인간 취급을 해요. 그리고 여기 문화재잖아. 우리 아이들도 그 저기 고양이 옛날에 한 마리 있었는데 식구가 한 명 더 있다고 해서 내가 깜짝 놀라고 눈을 고양이가 야 이런 말도 하고 내가 쇼킹했어요. 고양이들은요 영이 없습니다. 영이 혼만 있어요. 인간하고 동물은 진화론을 볼 때는 원숭이랑 인간은 똑같은 계열이지만 하나님의 창조주인 개념으로 볼 때는요 인간과 동물은 구분이 되는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 성경책을 가지고 성경책을 열심히 읽고 바리새인들처럼 성경을 암송하고 성경을 열심히 많이 안다지라도 그게 레마로 나오지 않으면 우리의 삶이 변화가 안 된다는 거예요. 여러분 하나님의 말씀이 살아있고 좌우의 날선 어떤 것보다 예리한 것을 믿습니까? 그 말씀이 우리의 심령 골수를 쪼개기까지 하는 것을 믿습니까? 여러분 그러면 우리가 말씀을 읽을 때 이 말씀이 우리의 심령을 뒤집어 놔야 되는 거예요. 여러분 예레미야를 통해서 하나님 말씀하시기를 내 말이 불방망이 같지 아니하냐라고 얘기해요. 그래서 이 불방망이가 뭐를 치냐면요 반석을 쳐서 무너뜨립니다. 반석은요 단단한 돌을 얘기합니다. 이거는 웬만하면 안 무너져요. 근데 하나님의 말씀, 추상적인 그 말씀이 입으로 나갔을 때 반석 같은 사람의 마음이 그 말씀으로 무너지는 거예요. 여러분 이게 놀랍지 않습니까? 제가 고3 때 하늘산 기도원에서 은혜 받았을 때 그 주제가 뭔지 아는 사람 이거 몇 번 해서 알 텐데 네? 그 비슷한 건데 왕창, 중창, 우자장창 이게 뭐예요? 우리의 마음의 벽이 반석 같은 우리 마음이 왕창, 중창, 우자장창. 여러분 집에서 어떤 물건이 무너지는 소리 들었습니까? 진짜 왕창, 중창, 우자장창으로 무너져요. 어떤 물건들이 쌓였을 때 그게 뭐가 하나 딱 빠지잖아요. 그러면 그게 확 포스딱 떨 때 그냥 툭 끄는 게 아니라 뚝뚝 그냥 왕창, 중창, 우자장창 이렇게 해요. 여러분 우리의 심령이 하나님의 말씀으로 레마로 깨달아져야 우리의 심령들이 그런 변화들이 있습니다. 할렐루야. 하나님 나라 복음은 이런 삶을 살게 합니다. 그 다음에 거룩하기 위해서 우리가 삶을 변화시키려고 노력해요. 그러니까 내가 거룩해야 돼. 그래서 내 삶이 변해야 돼. 인간적인 노력과 열심이 있어요. 하나님의 복음의 입장에서 우리는 이미 거룩해졌어요. 예수님의 보혈로. 할렐루야. 그래서 변화된 삶을 살아가는 거예요. 이미 주님이 예수님의 보혈로 너는 이미 거룩해 그러는데 주님 제가 더 거룩해지기를 원해요. 그리고 거룩해지기 위해서 제가 뭐 이것도 안 하고 저것도 안 하고 저것도 안 하고 착각하고 있는 거예요. 거룩하기 위해서 그것을 안 하는 게 아니라 거룩하기 때문에 안 해도 되는 것입니다. 여러분 이 차이를 여러분들이 좀 아셔야 돼요. 아직도 헷갈리는 사람들은 회개하셔야 돼요. 진짜 이거를 알면 여러분들 삶이 바뀌어져요. 관점이 바뀝니다. 그 다음에 이 하나님 나라의 복음의 개인 구원의 전통적 개념을 땐 우리를 갖다 하나님의 종으로 언급합니다. 그래서 하나님을 사랑하는 존재. 그러나 정말 하나님 복음을 볼 때 어떻게 됩니까? 하나님의 자녀. 이미 하나님이 사랑하시는 존재. 여러분 제가 예전에 20대 때 하나님의 사랑을 경험한 사람이었지만은 그때 우리 교회 전통적인 개념에서는요 목회자들 다 종이라고 했습니다. 그래서 막 그냥 그 장로님들이랑 막 대표 기도할 때 주님의 종 뭐 무슨 신다니엘 목사 이런 식으로 기도를 해줬어요. 그래서 늘 저는 종인 것이 자랑스러워갖고 제가 책을 살 때마다 그 앞표지에다가 예수 그리스도의 종 신다니엘 그래갖고 몇 날 며칠 딱 이렇게 써놔요. 예수 그리스도의 종인 게 되게 자랑스러웠어요. 그리고 나는 종이기 때문에 샤타마우스하고 주인이 시킨 대로 해야 된다. 힘들어도 나는 주인이 시킨 대로 해야 된다. 가족의 희생을 얻고 주인이 시킨 대로 해야 된다. 근데 주님의 친밀감에 들어가니까요. 왜 종으로 사냐. 너는 그
그 존재 자체로 나는 너 존재 자체. 제가 그걸 아는 순간요. 우리가 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 행위로 하면요. 내 마음에 힘이 없어요. 하면서도 부담스러워요. 결과가 안 나오면요. 막 낙담돼요. 근데 내가 하나님의 자녀의 개념으로 딱 체인지가 되면요. 못할 수도 있어요. 우리 아버지가 나 이거 못했다고 이런 병신 같은 놈 그것도 못해 이런 어쩌고자 딱 이랬으면 제가 막 늘 그렇게 생각했을 텐데 가끔씩 우리 아버지가 그것도 못하냐? 냅둬 아빠가 할게. 그래서 내가 못하면 아빠가 대신 해주는구나. 그걸 제가 알았어요. 할렐루야. 그래서 주님의 친밀한 가문에 가면요 제가 굳이 하려고 할 필요도 없어요. 하나님이 하시게. 그리고 나는 하나님이 하는 것을 내 마음에 감동이 있을 때 순종함으로 자발적으로. 여러분 하나님의 섬김은요 자발이 굉장히 중요합니다. 그럼 여러분들은 그럴 거예요. 그럼 잘 됐네. 이제 목사님이 시키면 내가 자발적인 마음이 안 생기면 하지 말아야지. 그거는 또 바보 같은 거예요. 우리의 마음이 자발적이지 않는지라도 하나님이 원하시면 우리의 감정은요 몇 번이고 소용돌이쳐요. 우리 경우 이제 말한 대로 하나님을 신뢰하는 마음도 있지만은 사람이 싫고 환경이 힘들고 하나님 왜 이러시냐고 막 감정적으로 소용돌이를 치잖아요. 그래도 결단하고 하나님을 신뢰하기를 결단하고 아까 뭐 이스라엘을 위해서 북한을 위해서 막 하나님의 나라와 의를 구하라고 그랬으니까 내가 그거를 먼저 구하자 그래서 순종하는 중에 하나님이 열어주는 것을 경험했다고 했지 않습니까? 여러분 우리의 감정은요 요동칠 수 있어요. 그러나 중요한 것은 이것이 하나님이 원하시는 거라면 내 감정은 힘들고 어려워도 자발적으로 순종하는 삶을 살다 보면 하나님이 그 삶을 통해서 우리의 모든 것들을 해결해주고 그 삶을 축복해 주십니다. 아멘. 여러분 제가 전에도 몇 번 얘기했죠. 나도 목회 몇 번 때려치고 싶었다고. 근데 주님이 인내하라는 말씀을 주셨어요. 여러분 지나고 나니까 저도 사실 목회 몇 번에 진짜 위기가 있었어요. 저 진짜 딱 정리하고 한국 들어가려고 작정까지 했어요. 부모님 생각해서. 근데 주님이 인내하라는 마음을 주셨어요. 그래 인내하자. 주님이 인내하셨으니까. 몇 달 향수병에 빠지다 보니까요. 괴롭더라고요. 설교를 해도 쳐다보는 눈빛들이 별로 은혜 받지 못하는 눈빛이. 설교하기가 너무 싫은 거예요. 여러분 목회자에게 제일 괴로운 게 뭔지 아십니까? 설교를 해야 되는데 내가 설교하기 싫은 그것만큼 고통스러운 게 없어요. 왜? 설교해도 변화가 없으니까. 설교해도 뭐 별로 좋아하는 것 같지도 않고 뭐. 내가 무능력한 것 같고 막. 이럴 때 우리 마음 가운데 중심에 누구를 향해야 되냐? 내가 하나님의 자녀다. 주님의 정말 마음의 중심 가운데 우리가 순종하자는 마음이 있어야 된다는 것입니다. 여러분들 우리가 하나님의 자녀됨의 이 컨셉을 풀어줘야 돼요. 그리고 예수님의 제자됨을 강조하는데 우리는 예수님의 신부됨을 강조합니다. 그리고 뿌리, 전통을 강조해요. 근데 비전과 계시를 추구합니다. 우리 교회는 비전교회잖아요. 그렇죠? 주님의 비전을 추구하는 교회가 됩니다. 할렐루야. 네, 그 다음에 교세를 확장하는 데 굉장히 관심이 많아요. 그래서 개교회 부흥에 엄청 집중합니다. 그러나 하나님의 나라를 확장하는 교회에 우리가 관심을 가져야 돼요. 그래서 연합이 중요합니다. 우리 교회만 잘 되고 잘 먹고 뭐 성장하는 것이 아니라 이 오클랜드에 있는 교회들이 오클랜드에 있는 하나님의 나라가 더 커지고 통치가 이루어질 수 있도록 연합하려고 그러고 다른 교회를 도와주려고 하고 다른 목회자들을 위해서 도와주는 그런 일들이 필요하다는 거죠. 저희가 이번 주 금요일날 이제 어디 리더들하고 예비리더 모임 끝나고 9시부터 이제 한 10시까지 우리 1시간 기도했지만 기도하다가 저도 이번 금요일날 또 하나님이 이 통해에 눈물을 주셨는데 딴 거 아니었어요. 목회자들을 위해서 우리가 기도하자. 이 땅에 있는 우리 목회자들을 위해서 기도하자. 근데 제가 최근에 여러 목회자들을 다양하게 만났어요. 대부분 힘들어요. 제가 안 읽는다는 게 제가 좀 이상해요. 그리고 우리 교회는 조금씩 성장하고 있다는 게 좀 미안해요. 그게 미안할 정도예요. 근데 왜 그들에게 힘이 없나? 그래서 우리가 금요일날 이 오클랜드에 있는 목회자들을 위해서 기도하고 여러분들이 아는 목회자를 위해서 우리가 기도하자는데 하나님이 부어주신 마음이냐면 목회자들이 왜 이렇게 혼자 싸우고 있어요? 교회 안에 그 목회자들을 위해서 중보하는 자들이 없어요. 하나님이 그 목회자들이 혼자 막 싸우는데 그들을 위해서 중보하라는
그런 성도들이 없어요. 여러분 제가 적어도 한국에서 목회할 때는요. 그 교회 새벽 기도에 열심히 나오는 권사님과 집사님들은요. 새벽 기도회 때마다 담임 목사님께서 기도했어요. 그분들 기도 들어보면요. 목사님으로서 얼마나 기도를 열심히 하는지 몰라요. 어떤 분들은 막 그냥 진짜 이 교회에 뼈를 묻겠다는 마음으로 기도하신 분들이 있어요. 근데 오늘 오클랜드의 많은 성도들이요. 자기가 섬기고 있는 교회가 하나님이 인도하신 교회인 것을 잘 몰라요. 그러다 보니까 목회자들도요. 2, 3년 성도들이 이렇게 왔다가 이렇게 흘러가니까 그냥 가는구나. 올 때는 되게 좋은데 오면서 눈치를 보는 거예요. 저분이 시간 못 하니까. 설교도 그냥 부담스러워서 조심스럽게 설교하려고 그러고 그리고 가면 또 상처받는 거예요. 그래서 제가 목회자들 몇 명한테 내가 그랬어요. 그렇게 목회하시면 안 된다고. 할 말 하고 내 양이라는 걸 확신 있으면 그 양은 내 말씀을 먹는 양이니까 말씀 가운데로 인도하고 내 양이 아니라면 신경 쓰지 마시라고. 괜히 그 양 품었다가 디리받고 그러면 되게 피곤하다고. 나만 에너지 소비하니까 정말 하나님이 영적으로 그걸 알게 해가지고 하나님이 붙여진 양들만큼은 예수님 앞에 온전히 쓸 수 있도록 인도하는 거예요. 이런 각오로 목회하지 않으면 쉽죠. 근데 그러고 싶은데 환경이 그렇지가 않은 거예요. 우리 목회자들에게 뭐가 필요하냐? 중보가 필요한 거죠. 제가 그래서 막 기도하면서 하나님께서 마음을 막 부어주는데 막 통곡이 나오는 거예요. 그래서 제가 소망하는 게 하나님 이 오클랜드 안에 24시간 기도의 집이 세워져서 하나님이 힘이 낙담하고 힘들어하는 목회자들과 교회들을 위해서 중보하는 자들이 일어나게 해달라고. 그들을 하나님의 마음으로 계속 중보하는 자들을 일어나게 해달라고. 그런 기도의 마음에 막 쏟아지니까 나도 모르게 하나님으로부터 오는 그 통곡함이 있는 거예요. 여러분 이재진 목사 그 설교 영상 보면요. 어떤 얘기를 하냐면요. 자기가 상해 기도의 집에서 우리가 이제 기도의 집 하면 여러분들 이제 죽었다고 복창하셔야 돼요. 골방 기도도 들어가셔야 돼요. 이제 우리 교회 이제 내년도 이제 기도의 집 집중할 건데 우리 키 가져가지고 골방에 들어와서 1시간 이상씩 자리 지켜야 돼요. 이재진 목사도 뭐 하루에 한 8시간 6시간 골방에서 기도하다가 몇 개월 하다가 너무 힘들어가지고 자기가 이거 뭐하냐 해서 기도 그 골방에서 그냥 자버렸대요. 누워서. 근데 자는 순간 꿈을 꿨는데 꿈에 천국에 갔는데 막 예수님인데 자기가 예수님께 막 다가가려고 했는데 그건 안 되고 근데 누가 왔는데 어느 부족 사람들인데 그들이 뭐냐면 고맙다고. 너를 비롯한 수많은 중보자들이 우리 민족을 위해서 기도했기 때문에 우리가 이렇게 구원을 받았다. 그러면서 이재진 목사가 너무 충격을 받아가지고 깨고 나서 다시 그 기도에 헌신하는 일에 했다는 것입니다. 여러분 우리가 기도하는 삶을 살아가는 게 굉장히 중요합니다. 여러분 우리가 목회자들을 위해서 기도해줘요. 너무 목회자들이 이 전통적인 마인드에 있다 보니까 힘을 소진해요. 우리는요 연합할 수 있는 가장 좋은 방법은 뭐냐면 중보해 주는 거예요. 저는요 하나님 나라 확장하는 방법 중에 하나가 뭐냐면 교회들을 위해서 중보해 주는 거예요. 우리 비전교회에서 단 1시간이라도 단 30분이라도 우리 지체들이 모여서 함께 이 오클랜드 땅에 있는 교회들과 뉴질랜드에 있는 교회들과 목회자들을 위해서 중보하는 게 얼마나 중요한 사역인지 몰라요. 그리고 그 전통적인 개념에서는요 사람들을 교회로 데려오는 것에 초점을 맞추지만 세상 속으로 나가는 것을 도와주는 것에 우리가 초점을 맞춥니다. 우리가 세상 가운데 나가야 돼요. 여러분 저는요 여러분들이 세상 가운데 나가서 하나님의 나라와 주권을 보여주는 삶을 살아내기를 주의 이름으로 축원합니다. 그래서 우리의 활동의 영역이 교회가 아니라 우리의 활동의 영역이 세상이 돼요. 여러분 우리 리더들은 알고 있지만 지난 수요일날 쇼킹한 일이 우리 교회 안에 벌어졌습니다. 제가 6시쯤에 이제 밥 먹고 교회 출발하려고 준비하는데 갑자기 그 하펜볼 준비하는 자매한테 전화 와가지고 목사님 지금 어디세요? 네 지금 가려고 그랬더니 지금 교회 이상한 형제가 왔는데 자기 성령께서 우리 교회를 보냈다고 했는데 이 형제가 막 이상한 헛소리를 막 해요. 그래서 내가 알았어 지금 빨리 갈게. 근데 걔 귀신 들린 것 같다. 야 축사 필요한 것 같다 하면서 내가 이제 그까지 하는데 우리 한 여기 근처에 사는 우리 젊은 집사 한 분이 딱 와가지고 막 얘기하는데 너무 강력한 거예요. 그래가지고 제가 이제 30분쯤인가 딱 도착해가지고 저는 하프앤볼 예배 드리지도 못했어요. 저희 카페에 붙잡아 놓고 계속 얘기하는데 이 친구가 89년생인데 그 아버지가 암으로 한 4년 전에 돌아가시고 엄마 15세인가 13살 때 이혼하고 그 다음에 새엄마를 얻는데 이게 다 안 됐어요. 그 형제도 없고
혼자 여기서 살면서 이게 너무 왕따 많이 나오고 이러다 보니까 이 정신 멘탈이 무너져 버린 거예요. 그래갖고 이 귀신 들림하고 이게 정신 질환하고 같이 들어간 거예요. 근데 너무 강력했어요. 저도 엄청 피곤했습니다. 나보고 자꾸 이 새끼래. 이 새끼야. 그러면서 이 새끼란 사랑하는 아들아 이런 뜻이야. 막 이러면서 내가 하나님이야. 먼저 말 걸어갖고 내가 대답을 하면 내가 대답 안 하지. 내가 너에게 대답 안 하는 마음을 줬어. 막 이러고 제가 그냥 아주 그냥 너무 피곤해가지고 제가 가만 잘못하면 이게 헬스에 말리겠더라고요. 그래서 힘들면 제가 이제 방언으로 막 하라 이러시고 막 이러다가 이제 이름 알아내고 뭐 인적사항 알아내는데 막 그래서 내가 대답 안 해 막 이래요. 그래서 내가 야 너 말고 재원이 지금 어디냐? 재원이랑 나랑은 하나야. 막 이러면서 재원이랑 인격이 원래 귀신이 오래 들어가면요 이게 인격이 하나 돼요. 근데 어떤 지체를 주중에 만나서 들어보니까 그 형제가 그 모교회를 열심히 다녔던 형제예요. 그래서 어떤 겨우 건너서 알았어요. 그리고 지금 정신병원에 입원해 있습니다. 근데 이 친구가 또 어떤 큰 교회 주일날 출석을 했는데 그래서 결론은 사회복지사한테 연락해갖고 뭐 이머전시 크라이시스인가 뭐 이런 여기 핫 라인이 있어요. 여기 현지 이런 급한 일이 있을 때 전화 줬더라고. 정신적인 어떤 이런 거. 그래서 전화 우리 이제 은진자매한테 제가 전화 부탁을 해가지고 전화해서 경찰이 와서 데리고 와서 경찰대는 병원에 입원시켰어요. 근데 주님에게 연락이 왔대요. 그래서 전도사 성령상관 전사가 연락 왔다고 나한테 이제 제가 마침 어릴 그 다음 날 금요일이죠. 금요일날 모임에 그 전사가 같이 와가지고 제가 얘기를 했더니 마침 그렇지 않은 사회복지사한테 전화가 왔다고 그러면서 그 형제인 걸 목사님이 물어봤을 때 그 형제인 걸 몰랐다고 그러면서 전화 왔다고 번호를 줘갖고 저희가 받아서 저희 교회에서 케어하기로 결정하고 저희가 이제 내일 거기 그 친구를 이게 제가 수소문 하니까 아는 친구가 있어요. 잘한대요. 그래서 그 친구한테 번호를 주고 그 복지사한테 전화해서 그 형제를 우리가 어떻게 도와줄 수 있는지 좀 알아봐라. 필요하다면 내가 병원 좀 신방도 가고 우리 지체들이 와서 기도도 해주고 제가 마지막에 이제 경찰 바로 오기 직전에 제가 막 방언 기도하다가 그 형제를 이렇게 안아줬어요. 근데 애가 꼭 안기는 거예요. 그러면서 안기면서 방언으로 기도하는데 이렇게 딱 뛰니까 애가 눈물이 글썽거리는 거예요. 그래서 아버지의 사랑이 너무 맹활해요. 여러분 지금요 이 시대 제가 이제 이 형제를 통해서 진짜 묵상해 보니까 이 여성들을 위한 세미나도 필요하지만 이 남자들을 위한 세미나 아버지 학교를 좀 해야 돼요. 아버지 학교. 우리 아버지의 그 하나님의 아버지 마음을 우리 어른들하고 여러분 세대가 회복이 돼요. 너무 아버지의 사랑 가운데 머물지 못한 지체들이 너무나 많고 그것 때문에 얘가 15살 때인가 막 아버지 죽이려고 칼까지 들었어요. 마귀가 얘기해줘요. 근데 왜 안 죽였어? 그랬더니 내가 죽이지 않겠어. 막 이러고 여러분 너무 없어요. 저는요 가족도 없고 친척도 없고 완전 버림받은 아이예요. 그래서 우리 교회에서 이런 아이들을 좀 더. 근데 저는 어떤 말이냐면 왜 우리 한인 교회 안에서 세상 교회 안에 지체뿐만 아니라 세상 밖에 있는 지체도 왜 안 해줄까? 근데 이 친구를 제가 어디서 보는 얼굴이에요. 그래서 저는 주일날 우리 교회 한번 다녀간 줄 알고 제가 이거 부담된다. 우리 교회 한번 다녀갔는데 내가 놓친 거 이 아이가 이 정도 상태까지 악화된 거 아닌가 막 걱정했는데 감사하게도 우리 교회는 주일날 오지 않고 세미나 때 왔었대요. 세미나 때 몇 번 참석을 했었대요. 그래서 이제 얼굴이 낯이 익었어요. 여러분 주변에 그 정도 수준까지 가기 직전에 있는 친구들이 많아요. 우리 기도해 줘야 돼요. 하나님이 여러분을 도구로 사용하셔서 그들을 중보하고 세상으로 나아가서 하나님의 살아계신 하나님의 능력, 하나님의 사랑을 도와주는 역할을 해야 돼요. 아멘? 여러분 이게 우리의 소명이고 우리의 복음의 능력인 것입니다. 그리고 이 전통적인 개념에서 볼 때는요. 제사장의 회복, 성직자들이 강단의 말씀이 회복돼야 되고 성도들도 목사님의 말씀만 살아면 우리도 살아가 그런데 그거는 50%만 얘기하는 것입니다. 성도들이 살아야 돼요. 성도들이 어떤 삶을 살아야 되냐? 왕 같은 제사장으로 살면서 여러분 베드로후서 2장 9절인가요? 너희는 왕 같은 제사장이야. 하나님이 택하신 족속이요. 왕 같은 제사장은 어느 정도 수준인지 아십니까?
왕으로서의 파워가 있고 제사장으로서의 오소리티가 있는 거예요. 왕과 제사장이 함께 가는 거예요. 우리 당군 할아버지 왕검이 왕 같은 제사장이 있습니다. 그러니까 그분처럼 살아야 되는 거예요. 왕이면서 왕과 같은 권위와 영적인 파워를 가지면서 제사장적인 하나님과 사람 사이의 어떤 그런 영적인 오소리티를 가지고 세상을 섬기고 세상 가운데 있는 어둠에 있는 영혼들을 주님께로 이끄는 그런 삶을 목회자가 사는 게 아니라 성도들이 살아요. 저는 여러분들이 그렇게 살 수 있도록 훈련시키는 코치입니다. 여러분들이 선수입니다. 그리고 마지막으로 예수님의 능력과 권한을 교회 영역 안에 제한하는데 이것은 예수님의 교회과 권한을 만물 안에 있게 한다. 근데 이것만은 우리 송기철 장로님 얘기인데 제가 이 말을 세상으로 바꾸려다가 왜 이분이 만물이라고 강조를 했을까? 이게 묵상을 해보니까 이 만물을 강조하다 보면 우리가 예수님의 능력과 그 권세가요 만물 안에 있다는 것은 뭐냐면 우리가 영적인 세계에 일어나는 어떤 이벤트도 우리가 권세 있게 조정할 수 있다는 거예요. 하나님이 그런 권세를 우리에게 주셨다는 거예요. 예를 들면 우리가 많이 겪는 문제가 여러분들 자라오면서 여기 물론 부모님이나 가족들이나 안 사는 우리 집들이 많은데 여러분들이 자라오면서 가정생활을 하다가 여러분들 이 가정생활도 그렇고 교회생활도 그렇고요 영적인 일이 굉장히 많습니다. 영적인 일이 많기 때문에 그 부부간의 관계 자녀와의 문제도 마귀가 그 쓴뿌리를 통해서 그 더러운 것을 막 이렇게 뿜어내게 함으로써 그것들이 가족 구성원들에게 상처로 주는 거예요. 그래서 그 상처에 의해서 그 가정이 사단의 어떤 그 울무 안에 잡혀가지고 고통스럽게 만드는 그럴 수도 있다라는 거예요. 그것을 우리가 영적으로 봤을 때 딱 봤을 때 뭐 아빠가 예를 들어서 잘못 얘기하고 막 이런 태도가 그런데 이게 자녀들에게 안 좋은 영향을 상처 줘서 자녀들이 막 이렇게 될 것 같다. 그럼 엄마가 그게 보인다. 그러면 어떻게 해야 돼요? 예수님의 능력과 권세를 가지고 예수님의 이름으로 저 아빠가 저러는 거 내가 예수님의 이름으로 명하노니 묶임을 받고 떠나갈지어다. 끊어버립니다. 그러면 그런 아빠가 평소에 말했던 것이 그 자녀에게 흘러가는 게 약화가 되고 별로 자녀들이 상처 안 받을 수 있다는 것입니다. 여러분 영적 세계는요 너무 신비하고 영적 세계는요 우리가 이 하나님 나라의 패러다임으로 바뀌면 이런 게 더 잘 보여요. 그래서 그 하나님 나라 복음의 그 패러다임을 했을 때 제가 전에 한번 얘기했던 것 같은데 이 크리스찬 교사가 학교 선생님인데 영적인 이런 원리를 알게 됐어요. 그러면서 막 이게 교실이 시끄럽고 떠들고 산만한 것도 어떻게 보면 영적인 마귀가 그렇게 만들 수도 있다. 그러니까 여러분들이 그랬을 때는 예수님의 이름으로 그 소란스러움과 혼잡해함과 혼란스러움을 예수님의 이름으로 묻고 해봐라. 그걸 듣고 그 크리스찬 교사가 실제로 그 교실이 특별히 너무 시끄럽대요. 교실에 들어가기 전에 밖에서 예수님의 이름으로 묶어버렸대요. 소란스러움, 혼란, 떠듬 이런 모든 어둠의 영들 내가 예수님의 이름 명하노니 묶임을 받고 떠나갔죠. 이렇게 딱 하고 나서 딱 들어갔더니요 그날은 애들이 조용하더래요. 여러분 내가 왜 이러지? 그러면서 수다 막 떨면 조심하셔야 돼요. 내가 이런 말 왜 했지? 그러면 거의 다 마귀 새끼예요. 저도 목사님 저도 어쩔 때 실수해요. 안 해도 되는 말인데 밖에 그럼 그 기회를 주는 거예요. 틈타입니다. 그럴 때는 어떻게 합니까? 보혈을 덮고 이 말이 그 사람에게 상처받지 않도록 기도해야 돼요. 이게 만물이라는 세상 안에 있는 어떤 눈에 보이지 않는 세계에서 일어나고 있는 실제예요. 여러분들이 안 믿어도 상관없어요. 이거는 진짜예요. 우리가 말씀의 이 패러다임이 열리면 이 세계가 열리는 거예요. 그래서 우리가 킹덤 멘탈리티 하나님 나라의 관점에서 살아가는 삶이 되려면요 첫 번째 세계관의 변화가 필요합니다. 자 저번에 한번 보여줬죠. 아직도 두 사람이 안 보이면 문제 있는 사람이에요. 자 여기서 젊은 여자가 저쪽을 보고
저쪽을 보고 있는 모습만 보면 젊은 여자만 보일 거고, 할머니가 고개를 숙이고 눈알이 여기 이렇게 보이고 코가 이렇게 있고 입이 이렇게 보이면 할머니만 보일 거고, 요거 전체를 보면 젊은 여자와 할머니가 동시에 보이게 될 겁니다. 저도 한쪽만 계속 고민했는데 누가 이렇게 손으로 그려지니까 알겠더라고요. 자, 아직도 안 보인 사람 있으면 빨리 얘기하세요. 이건 좀 교정해줘야 됩니다. 안 보여요? 자, 다시 한번 보겠습니다. 자, 이쪽으로 이렇게 보면 젊은 여자의 눈썹이 있고 코가 있고 이렇게 있죠. 그래서 젊은 여자가 저쪽 링크코도 있고 저쪽 쳐다보는 거 같죠? 근데 자, 요 머리가 할머니의 백발이고요. 요게 할머니의 코입니다. 이게 코, 이게 매부리 코. 그다음에 눈알 여기 있고요. 그다음에 입이 이렇게 약간 벌려져 있죠. 이렇게 보이죠? 네, 할머니와 젊은 여자가 함께 있죠. 여러분, 왜 우리 안에 이런 세계관의 변화가 필요하냐? 개인 구원의 복음, 전통적인 개념으로 말씀을 자꾸 보다 보면요, 하나님의 나라가 열리지 않아요. 여러분, 예수님이 분명히 얘기하기를 나는 이스라엘의 양들에게 복음을 전하려고 왔다고 했어요. 그래서 예수님의 사역을 보면요, 이방인들이 구원받는 거는 몇 건이 안 됩니다. 몇 개가 안 돼요. 그래서 수로보니게의 여인이 예수님께 귀신 들린 그 딸을 치유하게 해달라고 예수님께 왔을 때 예수님이 이상한 말을 해요. 제자들이 예수님, 저 여인이 자기 딸 귀신 들린 거 이거 축사해달라고 왔습니다. 예수님 좀 돌아보시죠. 그러니까 예수님은 못 들은 채예요. 이걸 막 못 들은 채예요. 그러면서 딱 하는 거예요. 그 여자한테도 얘기하는 게 아니라 제자들한테, 야, 밥상에 있는 떡을 개들에게 던져줄 수 없다. 이런 식으로 얘기해요. 그러니까 그 여인이 그 얘기를 듣고 뭐라고 합니까? 예, 저는 밥상, 주인의 밥상에서 떨어지는 그 음식도 먹지 못할 만큼 개만도 못한 존재입니다. 그러나 내 딸을 치유해 주십시오. 그렇게 얘기를 해요. 그러니까 예수님 또 그 전에 뭐라고 얘기하냐면 나는 이스라엘 외에는 보냄을 받지 않았다 이렇게 얘기해요. 이 얘기는 뭔 얘기냐? 예수님께서 다른 이방 민족들에게 복음을 전할 수 있도록 제자들에게 사도들에게 위임을 한 거고요. 예수님의 사역은 철저히 이스라엘 백성들에게 실제 그들이 머리로 믿고 있는 하나님의 말씀의 개념을 실제로 보여주고 싶었던 거예요. 세례 요한, 침례 요한도 마찬가지였어요. 그래서 회개하라고 외쳤던 것은 누가 회개가 필요하냐? 종교인들이 회개가 필요했다. 형식적인 신앙인들이 회개가 필요했다. 그 율법적인 마인드로 하나님을 알고 믿었던 그 관점을 완전히 바꿔놓아야 된다는 거예요. 그래서 예수님이 외쳤던 회개는 어떤 회개냐? 이거를 복음서 안에서 한정됐다면 하나님의 나라가 보일 수 있도록 스스로 회개해야 된다. 여러분, 그래서 우리가 나는 있는 죄 다 회개한 것 같은데요, 하나님의 나라에 대한 개념이 풀어지지 않으면 회개하셔야 돼요. 하나님의 나라가 내 눈에 보여지게 하여 주시옵소서. 하나님의 나라가 내가 이해되게 하여 주시옵소서. 그래서 우리가 정말 하나님의 일하심과 하나님의 킹덤 멘탈리티가 보일 수 있도록 우리가 회개하는 게 필요해요. 그래서 그런 회개가 필요하다는 것입니다. 두 번째, 예수님처럼 성령을 힘입는 능력의 삶이 우리 가운데 필요하다는 것입니다. 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 그러나 내가 하나님의 성령을 귀신을 쫓아내는 것이며 하나님의 나라가 이미 너에게 임하였느니라. 하나님 먼저 강한 자를 결박하지 않고서야 어떻게 그 강한 자의 집에 들어가 그 사람을 강탈하느냐. 결박한 후에야 그 죄를 강탈하리라. 예. 자, 여기서 마태복음 12장의 배경은 뭐냐면 처음부터 어떤 얘기가 나냐면요, 안식일 날 예수님께서 손이 마른 병을 가진 사람을 치유하십니다. 근데 바리새인들이 막 유대인들과 바리새인들이 야, 안식일날 왜 손 마른 사람 치유해 주냐? 그랬더니 예수님이 안식일날 우리에 있는 너희 그 집에 우리의 양이 있는데 그 양이 길을 가다가 궁동에 빠졌다. 그럼 너희들은 안식일이라고 그 양을 안 구해주냐? 구해주지 않냐? 그래서 안식일날 이 사람을 자유케 하는 건 하나님의 뜻이다. 그래서 안식일날 이 손 마른 사람을 고쳐주려고 그래요. 그러니까 이 바리새인들이 화가 나가지고 예수님 막 죽이려고 그래요. 그리고 나서 그 다음에 또 어떤 사건이 일어나냐면요, 귀신 들려서 쥐가 먹고 입이 열리지 않는 아들을 이렇게 데리고 왔어요. 그래서 예수님이 고쳐주니까 바리새인들이 또 뭐라고 하냐면, 야, 저 예수는 바리새인이라는 사단의 왕의 힘을 빌려가지고 귀신을 내쫓았다. 그랬더니 예수님이 어떻게 사단이 사단을 대적할 수 있겠느냐? 그러면서 하신 말씀이
그러나 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이면, 여러분 예수님은요, 예수님이 가진 스스로의 권위로도 귀신을 쫓아낼 수 있었지만은, 예수님이 육신으로 사시는 동안 예수님도 누구의 능력을 필요로 했냐면 성령님의 능력을 필요로 했다는 것입니다. 그래서 예수님도 인간의 몸을 입는 그 순간, 입는 동안 예수님도 성령의 능력을 힘입었다고 했어요. 성령의 능력을 힘입어서 귀신을 쫓아냈다고 했어요. 그러면서 이 귀신이 쫓아냈으면 하나님의 나라가 이미 너희들 가운데 이루어졌다고 했어요. 저는요, 그 수요일날 그 형제를 보고 이렇게 강력한 형제 처음 봤어요. 제가 귀신 축사 몇 번 했지만 제가 조금 밀릴 뻔했어요. 야, 뭐 1시간만 투쟁하는데 제가 맨 처음에 그냥 무식하게 안수기도 해가지고 막 축사하려 했더니 얘가 이 반발하는 수준이 이거 막 할 애가 아니더라고요. 그다음부터 전략을 바꿔서 살살 달래면서, 그때 자꾸 저한테 너는 겸손한 자야, 내가 너를 겸손하게 만들었어 아이고 세뇌시키려고 그러는데, 근데 이 영적인 세계에서는 여러분들 이게 있어요. 우리가 물론 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아낼 수 있지만은 귀신도 레벨이 있고요. 우리의 영적인 레벨도 달라요. 우리가 더 충만하게 덧입혀야 돼요. 어설프게 덧입었다가 다칩니다. 제가 이 얘기를 잠깐 우리 금요일날 우리 성경 공부 그룹에서 나왔더니, 우리 북쪽에서 목회하시는 어떤 목사님이 자기 경험을 얘기하더라고요. 이런 얘기하는데 재밌습니까? 일본에 자기가 선교하러 갔는데, 일본의 한 교회를 선교하러 갔는데, 북쪽에서 목회하시는 목사님이에요. 이렇게 일본 가면 신사들이 많잖아요. 귀신 섬기는 신사. 근데 그 마을에서 제일 큰 신사였대요. 근데 이분이 딱 자기가 생각하기로 이 신사를 갖다가 내가 이제 한번 예수님의 이름으로 한번 이렇게 묻겠다. 그래가지고 막 예수님을 묻었대요. 담대하게. 그제 한번 이제 다 이제 배운 걸 이제 해가지고 막 이랬는데, 딱 돌아서는데 호텔로 가는 동안 뭐가 귀신이 막 쫓아오는 느낌이 들어요. 막 그래서 이상하다. 이래가지고 설마 엘리베이터를 탔는데 엘리베이터도 쫓아오더래요. 그리고 방에 있는데 방까지 들어오더래요. 그 새벽 4시까지 잠 못 주무시고 성경 읽고 막 찬송하고 막 그랬대요. 그때 옆에 들었던 어떤 다른 목사님이 그때는 돌아보고 방언으로 딱 이렇게 했어야 된다고. 그러면서 하는 얘기가 그분이 나중에 그 교인들한테 물어봤더니, 그 신사가 보통 신사가 아니라 그 지역을 장악하는 거예요. 강력한. 왜냐 이제 귀신들도 레벨이 있다고. 우리가 그 충만하지 않으면 이게 진짜 싸움이 되게 힘들다고. 여러분, 그래서 우리도 연합전선이 필요해요. 여러분들 그렇다고 여러분들이 절대 귀신들을 두려워할 필요가 없습니다. 예수님의 이름에 능력이 있습니다. 근데 이것을 가지고 싸울 때 우리가 영적으로 충만한 능력을 입지 않으면 어설프게 붙었다가 상처받아요. 여러분, 그래서 우리가 성령의 능력을 힘입는 삶이 필요하고요. 그래서 사람이 먼저 강한 자를 결박한다고 해요. 강한 자는 그 사람 안에 들어가 있는 귀신을 결박해야 됩니다. 누구의 이름으로 결박하냐? 예수님의 이름으로 결박해야 된다는 것입니다. 그리고 나서 그 세간, 이 세간은 뭐냐면 이 퍼니처나 이런 건데, 귀신이요 그 인격 안에 들어오면 아주 집을 줬고 막 커피도 끓여 먹고 밥도 해 먹고 막 그래요. 침대에서 잠자듯이. 우리로 표현하자면 그 세간을 다 드러내야 돼요. 다 끄집어 갖다 버려야 돼요. 그래야 걔가 나가요. 쉴 곳이 없도록 만들어야 돼요. 이게 이제 축사의 뭐 방법 중에 하나인데, 이런 의미를 얘기하는 것입니다. 그래서 우리는 다 같이 따라했습니다. 예수님처럼 성령을 힘입는 능력의 삶이 필요하다. 자, 마지막 세 번째는 뭡니까? 하나님의 나라 비전으로 살아야 된다. 자, 우리 한번 말씀 읽겠습니다. 시작. 예, 이게 어느 부분입니까, 여러분? 주님이 가르쳐준 주의 기도문이죠. 그래서 하나님 아버지의 이름이 거룩히 여기심을 받으시며 나라가 임하시며, 우리가 먼저 하나님의 이름을 거룩하게 영광 돌린 다음에 하나님의 나라가 이곳에 오는 거예요. 그러니까 Your kingdom come이에요. has come. 그러니까 하나님의 나라가 임하시도록 우리가 기도를 해야 돼요. 이곳에. 그래서 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지었다. 할렐루야. 그리고 나서 우리에게 일용할 양식. 우리는 제일 먼저 하나님 아버지 일용할 양식 주십시오. 하나님 아버지 배우자 주십시오.
하나님 아버지 직장 주십시오. 이렇게 기도한다. 순서가 바뀐 거야. 자, 먼저 뭘 위해서 기도하라고요? 하나님의 나라, 하나님의 뜻, 이것이 우리 삶 가운데 이루어질 수 있도록. 할렐루야. 여러분, 우리가 살고 있는 세상이 하나님의 나라와 하나님의 통치가 이루어지고 우리가 살고 있는 세상이 하나님의 뜻 가운데 이루어지면요, 우리가 살기가 얼마나 편한지 몰라요. 여러분, 우리가 살고 있는 가족이랄지라도 그 가족이 불신자이고 이 가족이 교회를 다닌다 할지라도 하나님을 잘 모르는 사람이면 내가 하나님 앞에 더 서 있잖아요. 이 사람 뒤에서 이 마귀가 나를 얼마나 핍박하고 괴롭힌지 몰라요. 정말 얄미운 건 뭐냐면 아는 사람이 나를 괴롭히는 거예요. 모르면 그냥 몰라서 그런다는 걸 이해하는데 아는 사람이 더 괴롭힐 수 있어요. 그래서 하나님의 뜻이 가정 가운데 이루어져요. 하나님의 나라가 우리가 살고 있는 삶 가운데 일어나야 돼요. 직장 생활이 괴롭죠. 그 직장 생활이 하나님의 나라가 이루어질 수 있도록 기도하십시오. 그 직장에 사는 구성원들이 정말 하나님의 통치 가운데 들어가는 자들이 되기도 했어요. 그리고 이 직장이 얼마나 하나님 나라 가운데 있습니까? 교회 생활이 괴롭죠. 교회 생활, 교회 우리 공동체가 하나님의 나라가 좀 임할 수 있도록 기도하십시오. 그래서 우리의 교회가 정말 하나님의 나라와 같은 삶을 살아간다면 교회 생활이 얼마나 좋겠습니까? 우리가 이것을 위해서 기도해야 되는 것입니다. 그래서 하나님의 나라가 우리 삶 가운데 비전으로 살아날 수 있도록. 자, 결론은 지금 우리는 유와인의 시대에 살고 있다. 자, 우리 한번 마가복음 2장 한번 읽겠습니다. 시작. 새로운 포도주를 낡은 가죽부대에 넣는가 보더니 만일 이렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주와 부대를 버리게 되리라. 오직 새 포도주는 새 부대에 넣느니라 하시니라. 아멘. 아멘. 제가 나중에 기회가 되면 뉴 와인이 무엇인지에 대해서 나누기를 원하는데 제가 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면 마지막 때가 열렸는데 마지막 때가 열렸음에도 불구하고 엔드타임을 얘기하는 분들과 엔드타임을 살아내는 사람 중에 두 종류가 있음을 이번에 알게 됐어요. 한 종류는 뭐냐면 마지막 때가 열렸지만 우리가 여기서 살아나기 위해서는 우리가 어떻게든 우리가 살아내야 된다고 그래가지고 개인적인 삶에 그 견디고 이 사는 거에 집중하는 그룹이 있고 저처럼 그 하나님의 마지막 때가 딱 열리면 어떻게 사느냐면 뉴 와인의 마인드를 가지고 예수님의 신부의 영성으로 예수님이 신랑 되신 예수님이 다시 오시니까 우리가 신부로서 친밀한 삶을 살아내고 우리가 신부로서 우리가 주님이 원하시는 여러분 사랑하면 사랑한 사람이 원하는 대로 해주지 않아요? 나 너 사랑해. 근데 난 내 마음대로 살 거야. 이럴 수 있어요? 아니죠. 사랑하면 그래? 그렇게 해줘. 여러분 제가 결혼하면서요. 우리 이제 내년에 20주년 되는데 결혼해서 제가 고치지 못한 저의 그 안 좋은 우리 집안에서 흐르는 버릇이 몇 가지 있어요. 저도 교정 중에 있습니다. 사랑하니까 맨 처음에는요. 아내가 몇 번 이런 거 바꿔 그래도 잘 안 바꿨어요. 근데 이제 사랑하는 마음이 더 깊어지니까 바꾸려고 노력하고 있어요. 안 돼도. 할렐루야. 갈수록 사랑이 깊어져야 됩니다. 갈수록 아이고 언제 이 지겨운 삶을 끝내나 주님 천국으로 가게 하셔서 회개하셔야 돼요. 여기서 천국을 경험하셔야 됩니다. 여러분 근데 이게 완전 제가 너무 놀란 게 뭐냐면요. 마지막 때를 얘기하면서 이스라엘이 안 열렸더라고요. 마지막 때를 얘기하면서 기도의 집이 뭔지도 모르시더라고요. 마지막 때가 열리면서 신부의 영성과 친밀함이 뭔지 모르는 사람들이 있어요. 저 굉장히 충격받았어요. 여러분 마지막 때가 열리면요. 우리는 예수님을 너무너무 사랑해야 돼요. 그 사랑하기 때문에 우리가 어디 가서 이렇게 모여서 이렇게 사는 게 아니고 그때가 오기 전까지 우리가 어떻게 하냐. 신부들을 깨워야 돼요. 지금 잠자고 있는 신부들이 너무나 많아요. 그럼 어떻게 깨우냐. 먼저 중보해야 돼요. 골방에서 예배 가운데 막 우리가 하프임을 그래서 해야 돼요. 막 예배 가운데 오클랜드에 잠자는 신부들이 깨어날지어다. 그러면 싱어 원이 깨어날지어다. 그 싱어 2가 깨어나라. 싱어 3가 주여 막 이러면서 막 그냥 새 노래를 만들면서 깨어나라고 막 그냥 주여 깨어나게 하여 주시옵소서. 이건 올드와인이야. 그냥 깨어나라 깨어날지어다 막 이러고 할렐루야. 이게 뉴와인의 기도인 거니까 그러니까 기도가 즐거운 거야 막. 즐거운 기도집에서 막 기도하는 거야 막. 근데 이 기도가 새 노래가 돼가지고 막 흘러버리는 거야. 여러분 이 뉴와인이 필요해요.
근데 놀랍게도 또 뉴와인이 풀렸는데 묵은 와인이 또 섞일 수도 있다는 생각이 들었어요. 여러분 포도주는요. 저는 포도주를 안 좋아해가지고 한 두세 번 마셔봤지만 이 포도주는요. 뉴와인이 왜 좋은지는 모르겠어요. 근데 중요한 거는 예수님이 뉴와인이라는 거는 새롭게 하나님이 자꾸 만드시는 일을 얘기하는 거예요. 원래는 포도주는 묵은 와인이 맛있다고는 합니다. 근데 그 묵은 와인은 정체된 거예요. 여러분 뭐 10년산, 20년산, 100년산 골방의 음지에서 적당한 온도에 맞춰서 고상태를 그대로 유지해야 돼요. 그러면 뉴와인의 패러다임 때 그 사람은요 100년 전이나 지금이나 똑같은 상태인 거예요. 영적으로. 그게 아니라는 거죠. 뉴와인은 새롭게 제조돼야 돼요. 하나님께서 새롭게 와인을 만드시고 새로운 마음을 부어주시고 새로운 심령을 주시고 새로운 감정을 주시고 막 이런 거예요. 그러면 뉴와인이 열렸을 때 묵은 포도주가 우리 안에 들어오지 않도록 주의해야 됩니다. 여러분 그래서 이 하나님 나라 개념 복음에 대한 시각이 열리고 패러다임이 열리고 뉴와인이 열리기 시작하면요. 여러분들이 이제 내가 뉴와인 쪽으로 더 열렸는지 안 열렸는지를 어떻게 구분할 수 있냐. 묵은 포도주의 마인드로 설교하는 목회자들의 설교나 글을 보면 여러분들이 이제 분별하기 시작합니다. 근데 아직도 분별 못하고 그분들에게 은혜 받는다. 그러면 이제 거기서 자꾸 은혜 받으면 또 율법으로 돌아가기 시작하는 거예요. 내 뉴와인에 묵은 게 자꾸 섞이는 거야. 그럼 어떻게 됩니까? 중간이 되어야 돼요. 어쩔 때는 정말 하나님의 자녀로 살아가는 것 같은데 어쩔 때는 또 종으로 살려고 해요. 이게 왔다리 갔다리 하는 거예요. 이쪽으로 갔다가 저쪽으로 갔다가 뉴와인 한 대 딱 마시면 아 나는 자녀야 주님 감사해요 그러다가 이제 또 묵은 거 하나 딱 먹으면 나는 종입니다 주님 제가 어찌든 주님을 기쁘게 하겠습니다 이렇게 헷갈리게 살 수 있어요. 그래서 여러분들이 유튜브 메시지 듣고 그럴 때 뉴와인에 풀린 분들 메시지를 들어야 돼요. 안 그러면 저는요 목회자의 메시지가 저도 엔드타임 열리고 주님의 마음이 이렇게 풀어지고 나서 성경을 보는 시간이 달라져요. 여러분들이 그런 마음이 구별되기 시작한다면 우리가 더 주님의 섬세함 주님의 새롭게 일하심에 더 열릴 수 있어요. 근데 여러분들이 묵은 포도주에 있는 분들의 말씀에 계속 은혜 받고 있다면 아직은 확 열린 게 아니에요. 다 열리기를 바랍니다. 진짜. 그래서 제가 뭐 이렇게 얘기하면 잘 알아들어가지고 막 은혜 받고 막 이렇게 같이 갔으면 좋겠어요. 아직도 묵은 게 있어가지고 그냥 묵은 스킨까지 있어가지고 그냥. 네? 나 진짜 힘들어. 그래서 우리가 딴 거 없으니까 주님만 사랑해야 돼요. 그러니까 골방에 가서 주님이 확 우리 속사람을 가지고 뉴 포도주를 확 부어버려야 돼요. 할렐루야. 그래서 우리가 내년에는 골방 기도를 좀 열심히 좀 해봐야겠어요. 저기 해피 데리고 올 거야? 네. 자, 우리 한번 찬양하고 우리 좀 기도한 시간 갖습니다. 우리 교회 이제 같이 좀 들어주세요. 찬양하고 좀 정말 위대하신 하나님을 좀 찬양하면서 높입시다. 이분이 우리의 마음 가운데 새로운 것들을 부어주시고 정말 하나님을 높이고자 하는 마음을 좀 부어주시고 마이크가 안 돼. 자 우리 하우 그레이트 그거 내가 얘기했는데 얘기 안 했어요? 얘기 안 했어? 제가 거기 이메일로 저기 동영상 얘기했어 안 했어? PPT 준비됐어. PPT 냈는데 얘기 안 해줬어? 가만 있어봐. 있어요? 자, 우리 찬양하겠습니다. 자, 우리 찬양하면서 좀 기도하는 시간 하겠습니다. 어디 있어요? 자, PPT 쏴주세요. 아멘. Holy earth rejoice, holy earth rejoice. Pure hearts sing seraphim night, and darkness tries to hide. Trembles at his voice,
한마디 한마디가 우리의 복이 됐으면 좋겠습니다. God and free in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, let's sing how great is our God. 다시 한번 노래하고 How great is our God. 다시 한번 위대하신 주, 예, 주님은 위대하신 주님이십니다. 하신 주 찬양의 위에 그렇습니다, 주님. 예, 주님은 위대하신 주. 영원한 다시 한번 노래하고요. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Name of all names, you are worthy of praise. And my heart will sing how great is our God. Name of all names, you are worthy of praise. And my heart will sing how great is our 우리 God. 간주부터 가고요. 우리 이 시간에 한번 기도하겠습니다. 여러분, 하나님의 위대하심을 마음으로 보는 자들이 되게 해달라고 우리 좀 기도했으면 좋겠습니다. 하나님은 위대하신 분입니다. 빛으로 자신을 부르시고 온 천하 만물 가운데 그분의 통치를 우리 가운데 보여주시는 분입니다. 우리가 그러한 시각으로 보지 않는다면 우리 인생은 늘 정말 힘들고 어려운 인생으로밖에 볼 수 없습니다. 하나님, 이 시간에 하나님 나라의 복음의 능력으로 우리의 눈이 열려지게 하여 주시고, 하나님 나라의 복음의 능력으로 우리의 귀가 열려지게 하여 주시고, 우리가 하나님의 나라의 복음의 능력으로 우리의 심장이 하나님의 위대하심을 보게 하여 주시고, 그 위대하심을 노래하게 하여 주시고, 그 위대하심을 이 땅 가운데 풀어낼 수 있는 하나님의 귀한 하나님의 통로 되게 하여 주시옵소서. 모든 이름 위에 뛰어나신 예수 그리스도의 이름이 이 땅 가운데 풀어지기를 소망하는 갈망을 부어주시옵고, 우리가 예수 그리스도의 이름으로 살아내는 그 삶이 얼마나 능력 있는 삶인 것을 보여줄 수 있는, 하나님의 능력 있는 삶을 살아낼 수 있는 지체들이 될 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 우리 주의 이름 한번 부르고 정말 하나님의 나라를 눈으로 볼 수 있겠다라고 예수 그리스도의 성령의 능력으로 덧입고 하나님
하나님의 비전으로 살아갈 수 있는 우리 자신이 되게 해달라고 우리가 말씀을 좀 묵상하면서 몇 분 동안 좀 기도하겠습니다. 우리 주의 이름 한번 부르고 통성으로 좀 기도할 생각하겠습니다. 주여! 예, 그렇습니다. 주님, 우리 오클랜드 비전교회 모든 지체들이 하나님의 성도들이 하나님 나라의 복음이 풀려지게 하여 주셨소서. 이제는 개인 구원의 복음에 머물지 않고 하나님 뉴와인의 강수 하나님 나라가 하여 주셨소서. 하나님께서 하나님의 강대하심과 하나님의 위대하심과 하나님의 통치하심과 하나님의 일하심과 이 땅 가운데 하나님의 나라가 임감을 우리가 보게 하여 주시고 이 땅 가운데 하나님의 나라가 임할 수 있도록 우리가 기도하며 하나님의 통치와 주권이 이 땅 가운데 보여지고 우리의 삶의 현장 가운데 하나님의 주인 대신이 이루어지는 것을 하나님 볼 수 있는 하나님 우리 교회가 되게 하여 주셔서 이 오클랜드 땅을 주님의 손으로 올려드립니다. 오클랜드 도시의 주인이 예수님임을 선포합니다. 예수님의 온전한 통치하심이 예수님의 빛의 역사가 예수님의 놀라운 능력이 가정마다 학교마다 하나님 모든 관계마다 풀어지는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 질병의 고통당하는 자들이 예수 그리스도의 이름으로 치유되는 역사가 일어나게 하여 주시고 하나님의 능력에 덕림은 하나님의 제자들이 하나님 나라가 정부했던 것처럼 하나님 우리가 가진 말씀의 능력을 얻어서 건강을 이기고 하나님 세상 가운데 가서 구속받는 영혼들 눌린 영혼들 사망 심령들 하나님 연약한 심령들 하나님과 이루어가고 주님의 통치를 선포할 수 있는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 하나님 치열한 영적 싸움이 이루어지는 이 시기 가운데 우리가 믿음의 담대함을 가지고 나아갈 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서. 예주님 감사합니다. 이 시간에 예수님의 이름으로 하나님 여기 모인 모든 하나님의 자녀들 성도들 또 비전교회에 속한 또 오늘 예배 가운데 있는 모든 하나님의 자녀들 하나님의 사람들 이 공간 안에 있는 하나님의 영혼들 주의 이름으로 축복합니다. 하나님의 능력에 놀라운 그 하나님 나라의 복음의 능력이 열려지게 하여 주시옵소서. 하나님이 날마다 심령을 새롭게 하시는 뉴 와인에 부어주신 하나님의 그 놀라운 사랑의 친밀감이 우리 심령들 가운데 날마다 부어짐으로 말미암아 이제는 하나님 우리의 마음이 정말 온 마음을 다해 주님을 사랑하고자 하는데 집중하게 하여 주시고 그래서 주님께서 우리 마음 가운데 부어주시는 그 사랑의 친밀감을 통해서 우리가 기쁨으로 주님의 시각으로 이 땅을 살아낼 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 하나님 우리가 머물고 있는 가정을 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 일하는 일터를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 공부하고 있는 학교를 주의 이름으로 축복합니다. 우리가 관계를 맺고 있는 모든 오이코스 관계 안에 있는 그 관계를 주의 이름으로 축복합니다. 하나님의 나라와 하나님의 주권과 하나님의 통치와 예수 그리스도의 능력과 생명이 나타나는 역사가 일어나는 장소 되게 하여 주시옵소서. 그 장소 가운데 하나님의 통치를 보여줄 수 있는 하나님 담대한 믿음의 소유자가 되게 하여 주시옵소서. 하나님 이 시간 우리가 순서대로 예물 드립니다. 주님 흡양하여 주시고 이 제장이 이 땅 가운데 하나님 나라를 확장시키는데 오병이어의 기적을 되게 하여 주시고 하나님의 능력이 나타날 수 있는 제정 되게 하여 주시고 드려진 성결 주인으로 축복합니다. 차고 넘치게 하여 주셔서 2014년 그 어느 해보다 하나님의 풍성이 부어주신 그 능력과 축복을 경험할 수 있는 손길들 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 자, 영상 보여주세요. Today we try to organize. We try to get a bunch of people together. God never did that. God takes individual men. He takes Moses to the backside of the desert. John the Baptist was in the wilderness until the day of his showing forth. Jesus, the Son of God, who had left the glory, spent 30 years in training to minister. John the Baptist, 30 years in training. The Apostle Paul, at least 30 years. Moses, at least 40 years. We want to go to Bible school 6 months and come out like a super prophet. It's the time factor that kills most of us. Tell me how much time you spend alone with God, and I will tell you how spiritual you are. Not how many meetings you go to, not how many gifts you have, not how many sermons you preach, not how many records you've made. Tell me what time you spend alone with God, and I'll tell you how spiritual you are.
put it as our most sober judgment that the great need of the church in this and of all ages is men of such commanding faith, of such unsullied holiness, of such marked spiritual vigor and consuming zeal, that their prayers, faith, lives, and ministry will be of such a radical and aggressive form as to work spiritual revolutions which will form pillars of the vigilant church life. Use the hammer of diligence, and let the knee of prayer be exercised. And there is not a stony doctrine in revelation which is useful for you to understand, which will not fly into shivers under the exercise of prayer and faith. You may force your way through anything with the leverage of prayer. Thoughts and reasonings are like the steel wedges which give a hold upon truth, but prayer is the lever, the price which forces open the iron chest of sacred mystery, that we may get the treasure hidden within. Where are the Christly leaders who can teach the modern saints how to pray and put them at it? Do we know we are raising up a prayerless set of saints? Where are the apostolic leaders who can put God's people to praying? Let them come to the front and do the work, and it will be the greatest work which can be done. 네. 감사합니다. 불 켜주시고요. 교회 소식 좀 알려드리겠습니다. 다음 주일은 우리 교회 창립 기념 주일로 드립니다. 그래서 우리 식사는 포토로 해서 하는데 음식을 못 준비한 사람들은 괜찮습니다. 음료수 하나만 들고 와도 괜찮아요. 그래서 우리 음식 준비하시는 분들이 좀 넉넉하게 준비해가지고 우리가 이번에 뷔페를 먹는데 여러분들 뭐 과자 사와도 되고 뭐 저기 뭐 음료수 사와도 되고 음식 준비할 수 있는 분들만 같이 좀 준비하고 그래서 맛있게 우리 또 이렇게 기념 행사 우리 각 집회별로 지금 이제 뭐 이렇게 준비하는 거 있는데 또 기대됩니다. 얼마나 잘 준비하고 잘 하는지. 그래서 우리가 그 교회 생일을 맞이해서 우리 주님을 좀 기쁘게 하는 그런 시간을 좀 가졌으면 좋겠고요. 이번 돌아오는 토요일날 우리 여자 리더들 내적 치유 수련회 11시, 오전 11시부터 7시까지 있는데 기도 많이 부탁합니다. 그래서 우리 교회가 이제 여자, 남자 그 내적 치유 수련회를 좀 이렇게 1박 2일로 가지려고 합니다. 그래서 이제 모든 사람이 다 이 과정을 거칠 거예요. 그래서 여자 리더를 먼저 하고 이제 남자 형제들도 좀 이제 하려고 합니다. 그리고 뭐 이 정도로 하고 12월 달에 제가 지금 하와이에 있는 그 DTS 팀이랑 지금 계속 연락을 주고받고 있는데 그 이제 그 6명이 12월 크리스마스 전에 이제 도착해서 타로가 내려갔다가 되게 오클랜드 올라온다 그래가지고 크리스마스 혹시 너희들 어디서 보내냐 그냥 같이 우리랑 보내도 된다 내가 이렇게 제안을 했고 1월 달에 이반젤리즘 트레이닝 컨퍼런스를 한 4일 정도 매일 밤 좀 하고 그 다음에 제가 제안한 게 친구 초청해가지고 불신자들 전도하는 시간을 가졌으면 좋겠다. 이게 얘기했고 그 다음 주 2월 첫째 주, 1월 마지막 주고 2월 첫째 주는 이제 그 한 주 동안 그 팀이 이제 기도의 집 이렇게 세우는 훈련을 좀 시켜준대요. 그래서 이제 기도의 집 그 우리 찬양팀들 이렇게 좀 또 일주일 동안 같이 이렇게 좀 훈련받고 기도하고 그리고 나서 제 마음에 2월 달 좀 지나고 나서 우리 교회 이제 지체들이 한 번씩 다 돌아오고 그러면 우리가 좀 이렇게 타임테이블을 좀 짜가지고 우리만이라도 좀 이렇게 이제 일주일 내내 좀 이렇게 골방 기도든 뭐든 정말 이 기도의 집이 어느 정도 좀 돌아갈 수 있도록 좀 일단 그렇게 해서 우리가 좀 이렇게 내년도에는 또 기도의 집 좀 사역으로 정말 내년도는 그 어느 목사님도 그런 얘기 하더라고 2015년에 좀 세계적인 어떤 획기적인 일들도 막 일어날 수 있대요. 마인드타임 그걸 위해서 어떤 분은 7년 대환란에 뭐 독립한다 막 그런 얘기도 있는데 내가 볼 때는 그 수준은 아닌 것 같지만 그래도 우리가 이럴수록 더 기도하고 중보하고 막 이런 좀 이게 필요할 것 같아서 그럼으로써 우리의 마음이 더 지킬 수 있고 제가 진짜 이제 또 설교하게 되면 안 되는데 제가 주중에 그 나눴던 목사님이 그런 얘기 하더라고요. 한 분이 저한테 제가 지난주에 얘기했나? 그분이 자기도 이제 엔드타임하고 이스라엘에 더 관심 갖겠다고 얘기하는데 그분이 저를 오랫동안 지켜본 사람 얘기가 목사님 마음에 이게 낙심되지 않고 흔들리지 않는 그게 뭐냐면 하나님의 나라를 위해서 계속 하니까 믿음도 자기보다 커진 것 같고 그러니까 제가 뭐 월요일 날은 저는 당연히 저녁 7시에 나와서 북한군을 위해서 기도하는 거 수요일 날은 뭐 제가 와서 PPT를 하지만 PPT 하는 자리에 앉았지만 제가 방언으로 기도하고 지체들이 그 이스라엘 위해서 기도할 수 있도록 기도를 나눠주고 뭐 이러고 하고 이런 마음을 계속 이 자리에 나서 지키는 게 주님께 계속 드려지는 거예요. 뭐 어쩔 때는 뭐 그냥 좀 잘 이렇게 예배도 벌리는 것 같고 뭐 기도도 벌리는 것 같지만
중요한 게 우리의 마음의 중심이 월요일날은 북한과, 수요일날은 이스라엘을 위해서, 뉴질랜드를 위해서, 그리고 금요일날 우리가 이 오클랜드를 위해서 특별히 기도하고, 그러니까 이런 마음들을 계속 지키게 하는 게 우리를 강하게 하더라고요. 그래서 제가 또 오히려 지치지 않고 더 강하게 갈 수 있는 그런 소스가 되는 것 같아요. 그래서 여러분들도 기도하는 자리에 계속 지키는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 기도하는 자리에 더 지킬 수 있도록, 그래서 우리 내년도에는 우리가 좀 더 강한 자리로 가려면, 강한 사람으로 가려면 우리가 기도하는 자리를 더 만들어줘야겠다. 그래서 개인적으로라도 와서 기도하고, 짝끼리 와서 기도하고, 좀 이런 시스템으로 좀 나갔으면 좋겠다는 마음이 듭니다. 그래서 여러분들 기도해 주시기 바랍니다. 우리 다 같이 일어나겠습니다. 우리 일어나고, 진짜 우리 원석 형제, 예, 우리 원석 형제 맞죠? 네. 예, 우리 원석 형제 환영합니다. 우리 박은영 집사님, 우리 오창영 집사님, 둘째 아들입니다. 환영합니다. 우리 원석 형제 그 전에 한 번 다 봤었죠? 기억나요? 네. 그렇죠. 네. 얼굴이 반가워요. 자, 우리 마지막 찬송 부르고 우리 축도로 예배 마치겠습니다. 우리 보좌 앞에 모였네. 함께 주를 찬양하며 하나님의 사랑 그 아들 주셨네. 그의 피로 우리 구원받았네. 십자가에서 쏟으신 그 사랑 강같이 온 땅에 흘러 강나라와 족속 백성 만원에서 구원받고 주 경배드리네. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 있도다. 예, 하나님, 정말 구원하심이 하나님의 보좌 앞에 계신 어린 양을 통해서 이루어진 줄 우리가 아는데, 하나님 그 어린 양 계신 예수 그리스도를 우리의 대장으로 삼아 우리가 강한 용사로서 이 땅 가운데 하나님의 구원을 베풀며 하나님의 구원을 이루어드리며 하나님 나라를 이루어드릴 수 있는 강한 용사들로 쓰게 하여 주시옵소서. 하나님, 또 오늘 식사를 대접하는 우리 준비하는 우리 두지째 주인을 축복합니다. 주님 안에서 믿음으로 살게 하여 주시고 더 주님과 친밀한 관계 가운데 들어가게 해주시고 2014년 주님에게 간구하는 모든 것들이 주님 안에서 응답되지는 지체들 되게 하여 주시옵소서. 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게로 비추사 은혜 베푸시기 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 두사 평강 주시기를 원하노라. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 크신 은 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 내주하심과 교통하심과 축복하심과 함께하심이 오늘 예배 가운데 있는 모든 자녀들 가운데 하나님의 영혼들 가운데 또 비전교에 속한 모든 하나님의 권속들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원합니다. 아멘.